مصر کے حالات نامساعد تھے۔ امر نما بزدل لوگو، وائے ہو تم پر، لعنت ہو تم لوگوں پر۔ کاش علی نے تم کو نہ دیکھا ہوتا، کاش علی تم کو نہ پہچانتے ہوتے۔ بے غیرتی کا ثبوت تم نے دے دیا۔ آنکھیں کھولو، علی چلے گئے۔ چلے گئے تو چلے گئے، احانت پر احانت۔ ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے جنہیں گالیاں سننے کو مل رہی ہیں اور ہر بات پر تحقیر ہو رہی ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ علی نے سرزنش کے علاوہ کوئی اور بات کی؟ اہل کوفہ آج تک طبل کی آواز پر ناچے ہیں، اتنی جانیں دے کر تھک چکے ہیں۔ دشمن نے شہر انبار پر قبضہ کر لیا ہے، بلا سے انبار کے بعد کوفے کی نوبت ہے، جائے جہنم۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ چند روز خون و شمشیر سے دور رہیں اور اپنی ذہنی تھکان کو دور کریں۔ انہیں آرام سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ذرا باہر نکل کے دیکھو، تم شام کی بوڑھی عورتوں کا مقابلہ تک نہیں کر سکتے۔ مسجد و محراب کی حرمت اس بات کی معنی ہوئی کہ علی تمہارے واقعی چہرے کو بے نقاب کر دے۔ اب میں اسے بیان کرتا ہوں۔ اپنے عقد ناموں پر تجدید نظر کرو، اپنے عہد ناموں کو دوبارہ دیکھو۔ عرب اپنے خون کے ساتھ بیعت کرتا ہے، تم اپنے کون سے وعدے پر قائم رہے؟ کوفے کو دشمن کے حملے کا خطرہ لاحق ہے، اور تم سفید داڑھی والے رنگین مزاج اپنے آرام و آسائش کی باتیں کرتے ہو۔ معاویہ کے سپاہی حق رکھتے ہیں کہ تم جیسوں کے جو خواہ کے معتبر بنے بیٹھے ہو فتووں کے بغیر تمہارے گھروں میں گھسائیں اور تمہاری عورتوں کے پکائے ہوئے کھانوں کو تلخ و شیریں کریں۔
ایک طرف لشکر شام کا عراق کے مختلف شہروں پر قبضہ اور دوسری جانب امام کا بار بار خطبہ دینا سبب ہوا کہ ہزاروں رنگوں والے شیوخ اہل کوفہ کے کچھ خفتہ دل بیدار ہوئے۔ کوفیوں نے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی سرداری میں نخیلہ میں لشکر منظم کیا اور بظاہر بہت سنجیدگی سے ارادہ کیا کہ اس بار سپاہ شام کو تہس نہس کر دیں گے۔ ادھر معاویہ کو اہل کوفہ سے کوئی خوف نہ تھا، بلکہ وہ انہی ایام میں خلافت کو خاندان بنی امیہ کی میراث بنانے کا سوچ رہا تھا اور یزید کی بیعت کا ماحول بنا رہا تھا۔ گویا وہ مطمئن تھا کہ اہل کوفہ کی علی کے ساتھ یہ بیعت کوئی اثر نہیں دکھائے گی۔ ارے وہ سعدون کی سلطنت کو توڑنے شیر کا دل چاہیے۔ کون ہو تم؟ بتاؤ کون ہو تم؟ مہمان ہوں۔ مہمان؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ میں کوفے میں مسافر ہوں، یہاں کسی کو بھگومت باغی، اندھے ہو جو کوفے میں خدا کو نہیں دیکھا؟ خدا کو؟ کیا تمہیں بس اتنا ہی سکھایا گیا ہے کہ ہاتھ دھو کر سزا کے خوف سے رکوع و سجود میں چلے جایا کرو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ مجھے ہاتھ دھونا ہے، چلو پانی ڈالو، چلو ڈالو۔ چلو جلدی کرو، چولہا جلا دو، جاؤ۔ جب اسے دیکھو گے
تو تمہاری رکوع و سجود ایک شرعی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک حالت میں بدل جائیں گے. تم نے ان کو دیکھا ہے؟ نہیں، میرا ایک دوست ہے جس نے اسے دیکھا ہے. وہ کون ہے؟ تم اسے دیکھو گے. آؤ آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو. لگتا ہے تم واقعی بھوکے ہو. میری گٹھڑی میں روٹی اور کھجورے ہیں، لے آؤں؟ نہیں، وہ ابھی آنے والا ہوگا. پہچانا؟ نہیں. اس کی خوشبو تو صبح عرش کی خوشبو کو نہیں پہچانتے؟ میں نہیں پہچانتا ہوں. خلیفہ تھے. نہیں. میرا دوست فاتح خیبر. تم اپنی نظروں کے پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک لقمے کی خاطر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں؟ ہاں؟ دیکھو میرے بازوؤں کو، ابھی بھی ان سے میں پتھر کی روٹی بنا سکتا ہوں. یہ روٹی تو صرف اس نورانی ہستی کی زیارت کا بہانہ ہے. بعض اوقات گھنٹوں بیٹھ کر وہ میری باتوں کو سنتا ہے. کیا سوچ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں سوچ رہا تھا. اگر اس قابل ہے تو ضرور اس سے ملاقات ہوگی. یقیناً. یہ کون جھونپڑیوں میں کیا ڈھونڈ رہی ہے یہ لومڑی؟ مرغیاں تو بڑے بڑے گھروں کے ڈربے میں ملتی ہیں، اس خرابے میں تمہیں چپکلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. افضل الشیاطین. آ جاؤ. تو کم مرے گا اے موٹے؟ تم سے پہلے نہیں مروں گا شیخ، کیونکہ میں لمبے لمبے خواب نہیں دیکھتا. کیا لینے آئے ہو؟ عربوں کی عزت بچانے آیا ہوں، تاکہ اس مسافر کو اپنے گھر لے جاؤں، کہیں اسے احساس نہ ہو کہ اہل کوفہ مہمانوں کی قدر نہیں کرتے. چلیں کہاں؟ میرے گھر بھائی. ہم ابھی نہیں مرے کہ ہمارے مسافر بھائی خرابوں میں رات بسر کریں. اٹھو، جاؤ. معافی چاہتا ہوں. چلو جاؤ. تو بہت جلد ایک بدترین کام انجام دینے والا ہے. کیا کہا؟ چلو، بکواس کر رہا ہے.
मार दिया। किसको? अली को। अली को? मत डरो इब्ने मुलजिम, मैं और कंदा के 1000 अफराद यहां रहते हैं। तुमने अपने दोस्तों से जो अहद बांधा है उस पर वफादार रहो। कौन सा अहद? नींद में बड़बड़ाना, उल्टे उल्टे ख्वाब, परेशानियां। तुम एक मुद्दत से मेरे मेहमान हो, लेकिन एक भी रात तुम चैन से नहीं सोए। बेदारी में तुम मुझे अपना हमराज नहीं जाना, लेकिन नींद में सब कुछ बता दिया। तुम 3 अफराद ने काबे में कसम खाई है कैन लैलतुल कद्र में अली, अम्र आस और माविया को कत्ल कर दोगे। तब तो तुम जानते हो। एक मुद्दत से मुझे मेरा ये ख्याल नासूर की तरह खा रहा है, मेरा सुकून छीन लिया है। कभी एहसास होता है कि पूरी दुनिया मिलकर मेरा पीछा कर रही है। मेरी मदद करो अशाज, मैं अली को नहीं मार सकता। सफर की थकान की वजह से? सफर की थकान, दरबदर होने का खौफ, बेकार बातों पर यकीन और हमेशा की पशेमानी। उस रात को जो बुढ़ा मिला था, जानते हो उसने क्या कहा था? सादून। उसने कहा था बहुत जल्द एक बड़ा काम करोगे। नेहरवान से पहले बैतुल माल से अपना हिस्सा लेने के लिए अली के पास गया था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, किस कबीले से हो? फिर एक हदीस सुनाई जिसका मतलब उस वक्त नहीं समझ सका। शकी तरीन इंसान वो है जो अली की दाढ़ी उसके खून से रंगीन करेगा। मैं अब्दुल रहमान, एक गरीब और मिस्कीन अरब, तारीख का शकी तरीन इंसान बनने जा रहा हूँ अशास। हुर्मत कलाम की वजह से हर हदीस मोहतरम है और सुनना भी चाहिए। मेरी एक फूफी है जिसकी बातें इंजील की आयात के बराबर हैं, लेकिन क्योंकि वो मशहूर नहीं है इसलिए कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। ये तरदीद खौफ की वजह से है इब्ने मुलजिम। कैसा खौफ? छोड़ो, बाद में बात करते हैं। थोड़ा सोलो तो सुकून मिल जाएगा। अली आटे की इन 3 बोरियों की सूरत में 3 मर्दों का खून बहा देना चाहते हैं। रुक जा चुड़ैल, संगदिल, मनहूस, तू जब से दुनिया में आई इस घर में नहुसत लेकर आई है। भूखी हो तो गाय की तरह हल चलाओ, अपनी मेहनत की खाओ। जब तक खुदाम जिंदा है अली के बैतुल माल का आटा इस घर में नहीं आएगा। क्या चीज किसके बदले लूं? कौम और कबीले को 2 बोरियों के बदले बेच दूं? गम का साल है, हम अकेली औरतें, कोई कौम और कबीला अच्छी हालत में नहीं है। हम क्या करें? बच्चों पर तू रहम कर। ये तुम्हारा हिस्सा है, लो खा लो, खाओ, आओ खा लो। बच्चे अपने बाप का सर खाएं, तुम माँ हो, बैतुल माल की भीख के बजाय नहरवान की लोरियां सुनाओ।
आब उदाने के बजाय उन्हें इंतकाम लेना सिखाओ। तू खून की प्यासी है, मैं नहीं। मैं मोहब्बत की प्यासी हूँ। इस दोज़ख का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर खुश नहीं हो तो अपने बाप के मक्खी और मच्छर भरे हुए घर चली जाओ। ऐसा न कर, आग मत लगा। इस दोज़ख में इस नेमत को आग न लगा। ऐ खुदा हमारी किस्मत को देख, कल भी आग, आज भी आग में। हम तेरा शुक्र क्यों करें ऐ खुदा। कुफरामेज बातें मत करो बेटी। गिरियावजारी भी भूख की तरह आदमी को मार डालती है। कुताम कौम तीमोरुबा की सोगवार है। अबा कुताम कोई मामूली आदमी नहीं। कुताम, फिर से जिन देख कर आ गई हो। तोता चश्म हमसे क्या चाहता है? तुमसे कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं जो डरूं, मुझे तुम पर तरस आता है। कुफा बुरे लोगों से भरा है, ये तुमसे क्या चाहता? बस करो। गीबत और शैतानत करना है तो जाके पड़ोस की बेवा औरतों से बातें करो। मैं क्यों? ना मैंने रोया है ना चिल्लाया है। हाँ हाँ, देखा, शाबाश। तुम मेरी एक खाला में बहुत मिलती हो। जाओ उसे अंदर आने का कहो। वो लोमड़ी सिफत बूढ़ा आदमी कोई गैर नहीं है भतीजी। दरूद हो तुझ पर, दुख्तर कूफा, खुशियों की मलिका और गमों की शहजादी। दुरूद हो कूफे के हजारों रुख बदलते सिक्के पर। मुझे ताज्जुब है कि तुम हजारों जंगों में गए मगर बगैर कोई जख्म खाए सही सालिम वापस आ गए। मेरा दिल हजार जंगों के जख्मों से पारा पारा है बेटी। मैं कूफे में किसी को अपना महरम राज नहीं समझता सिवाय तुम्हारे कुताम। ये क्या कर रही हो? देख तो रहे हो, अपनी जिंदगी के लहजात का एक एक करके सरखलम कर रही हूँ। देखा है, जिस वक्त तुम अली की दी हुई आटे की बोरियों को आग लगा रही थी, मैं वहीं खड़ा था। यह मंजर जंगे जमल से कम नहीं था। तुम तारीख की बेटी हो कुताम, एक एक लम्हा तुम्हारा बड़ा कीमती है, उसे जाए ना जाने दो। ये आवाज किसी बड़े घराने के अमीर की लगती है। बताओ, मुझे किस दरबार में हाजिर होना होगा? इस दरबार में भी तुम्हारा दिल चाहे भतीजी। अच्छा, सुन लो अम्मू, मैं एक सीधी सादी और तन्हा लड़की हूँ। कूफे के तमाम बुजुर्गों और महफिल को एक लहजे के बदले बेच सकती हूँ कि जिस लहजे में मेरा बाप लौट कर आ जाए। अपनी उन्हीं मुनाजात के साथ, उसी तेज खुशबू वाले अत्र और दस्तार के साथ, सारे महलों के जवाहरात उस एक लहजे के लिए दे सकती हूँ जिसमें मेरी माँ भी आ जाए ताकि उसके शाने पर सर रख कर अपनी 20 साल जिंदगी पर गिरिया करूं। मैं अपने उन सादा लो भाइयों को भी चाहती हूँ ताकि उन्हें दोबारा सता सकूं। मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो गई। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसे खराब मत करो। लानत हो कूफे पर, लानत हो तुम्हारे अजीजों के कातिलों पर, लानत हो झूठ पर, लानत हो रियाकारी पर। तुम जैसे नाजुक दिल बुजुर्ग नहरवान में फख्र कर रहे थे कि अली की रकाब में जिहाद करोगे और आज फिर से एक नई जंग के लिए जीन कस रहे हो। मैं जरूर तुम्हारा इंतकाम लूंगा कुताम। मेरा इंतकाम लोगे? किससे? अली से। अली से? मैं इस सरजमीन पर किसी को नहीं जानती जिसकी हिम्मत और बुलंदी अली जैसी हो। तुम अगर निगाह कर दो तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे कुताम।
मुबालगा कर रहे हो शेख। मैं इतनी ज्यादा भी खूबसूरत नहीं हूँ। 14 साल की उम्र में एक दिन मैं अपनी नाक काटने लगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी नाक बहुत बदनुमा थी। इब्ने मुलजिम नामी शख्स को लाऊंगा जो इसी नाक व नक्शे का दीवाना हो जाएगा और नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। इब्ने मुलजिम कबीले मुराद से है और नहरावान का जख्मी है। अली के कत्ल के इरादे से कूफे आया था, लेकिन नहीं मालूम क्यों अपने इरादे से फिर गया। ठीक है, देखने के काबिल है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरा आशिक हो जाए, बल्कि देखो उसके सीने में कितना बड़ा दिल है। ये 3 अफराद हैं। इन लोगों ने काबे में कसम खाई है कि शब कद्र की सुबह होते ही एक साथ माविया, अली और अमराज का कत्ल कर दें। जरा हिम्मत करो कुताम, अली के अदल को कूफा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसे ले आओ। बड़ी मेहरबानी। कहीं सुना है जब शैतान जवान लड़कियों के हाथों का बोसा लेता है तो उस बोसे की जगह से खून और पीप बहने लगती है। हमें कुछ बोरियां आटे की भी चाहिए। आज ही रात को पहुंच जाएंगे। इब्ने मुलजिम, औरतों के बारे में क्या ख्याल रखते हो? भी इस बारे में नहीं सोचा। तो अब तक सोचा ही नहीं, या सोचना ही नहीं चाहते? नहीं, या खुदा या औरत, दोनों के बारे में एक वक्त में नहीं सोचा जा सकता। तलाकशुदा हो? नहीं, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। बस तो यही वजह है कि तन्हा हो। हाँ, तन्हा हूं, बहुत तन्हा हूं। तन्हा इंसान एक मुतहर्रिक मुर्दे की मानिंद होता है और डरपोक। तुम्हारी परेशानी डर की वजह से है। मैं एक ऐसी हकीमा को जानता हूं कि अगर वो मुर्दे को भी देख ले तो जिंदा हो जाए। चलोगे उसके पास खुद को दिखाने? औरत के पास नहीं। कुफरामेज बातें मत करो। मैं और तुम दौड़ तो क्या आगोश पे बड़े हुए हैं। औरत के पास रहकर खुद को महफूज रखो जब कमाल है मोमिन। किसी पैगंबर को जानते हो जो औरत से नफरत करता हो? कुफरान नेमत खुदावंद मासियत है या नहीं? इस गुफ्तगू से तुम्हारी क्या मुराद है? अपनी रूहानी बीमारी का इलाज नहीं कराओगे? मेरी बीमारी जिक्र खुदा से अच्छी होगी। अब तुम घर बदल दो। यहां आना जाना ज्यादा है। तुम्हारे लिए एक महफूज जगह तलाश की है। कबीले तीमोरुबा की एक लड़की के घर जाएंगे जिसका नाम कुताम है। वो मरहूम अबा कुताम की बेटी है। अबा कुताम एक बेमिसाल आदमी था।
وہ میرے اور اپنے خدا کا ایک اچھا دوست تھا. قطام صرف ایک لڑکی نہیں ہے، وہ ایک گوہر ہے جو 3 شہیدوں کی امانت ہے. اگر اپنے ایمان کا بہت خیال ہے تو اس کے لیے بھائی بن کر رہو. قطام، میں نے یہ نام کہاں سنا ہے؟ لباس بدل لو ابن ملجم، قطام انتظار کر رہی ہوگی. خدا پر یقین ہے، ضرور چلوں گا. ڈرو مت، جلدی آ جاؤ. تلوار اٹھا رکھی ہے بھتیجی. جس گھر میں مرد نہ ہو وہ ناامن ہوا کرتا ہے امو. ابن ملجم مرادی، آ جائیے. چلو اندر چلو. گردن جھکا رکھی ہے مرادی. اس گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے. قطام تنہا ہی تو مرد ہے پورے کوفے میں. انہیں ذکر کرنے دو اشیاس. یہ نہروان کے لوگ زیادہ تر مستحبات میں مشغول رہتے ہیں. کیا ہوا مرادی؟ زمین میں آنکھیں کیوں گاڑ دی ہیں؟ وہ تو گئی. خدا کی پناہ، کیا آنکھیں ہیں اس کی. میں تو دیوانہ ہو جاؤں گا. ڈرتا ہوں کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. سنبھلو مرادی، بعید ہے کہ نہروان والے لوگ ایک لڑکی کی آنکھوں سے گھبرا جائیں. تمہیں شیطان بہکا رہا ہے. یہ گھر میرے لیے اچھا نہیں ہے اشس. چلو واپس چلیں. ابن ملجم، میرے گھر میں رہو گے تو سب تمہارے ارادے سے آگاہ ہو جائیں گے. کام تمام کر دیا ہے ساحرہ. جان نواز بھی شادی ہے. میں نماز پڑھ چکا ہوں. سمجھی تھی کہ نہروانیوں کی طرح تمہیں بھی نماز شب کی عادت ہوگی.
جی ہاں، آپ نے اچھا یاد دلایا، میں تو بھول ہی گیا تھا، نماز شب ضرور پڑھوں گا. پانی، گلاب اور مسواک حاضر ہے. کس سے فرار کر رہا ہے قوم مراد کے کم بخت؟ کیا تو نے نہیں سنا یہ سیاہ آنکھوں والی لڑکی خدا کی بھی رقیب ہے؟ میں نے تیری روح کو اپنی خمار آلودہ آنکھوں کے جادو سے تسخیر کر لیا ہے. اب تیری جان کا طائر میرے اشارے پر پرواز کرے گا. تو اب خدا کا نہیں میرا بندہ ہے. خواہ ہاتھ پیر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. میری بڑی امیدیں تیری تلوار کی طاقت سے وابستہ ہیں جو شب قدر کی صبح چلے گی.